दो दिन पहला साबका प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन बीजेपी ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ बारे टिप्पणी करदियां ਉਹਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ टिप्पणी करदियां सुप्रीम कोर्ट ਦੇ जस्टिस ने जो टिप्पणियां कीतियां सी कल साबका जज्जां साबका IAS अधिकारियों ने इन्हां टिप्पणियां नूं सवालिया निशान करदा एक बयान दिता है, साइन किए ने और क्या आ कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास ये एक धब्बा है। उधर राहुल गांधी होरां दे बयान नूं अग लाऊ बना के पेश करने वाले जी न्यूज़ के एंकर रोहित रंजन दी गिरफ्तारी नूं लैके छत्तीसगढ़ और नोएडा दियां पुलिस आपस विच ही भिड़ गईयां ने। ਇਹ दो खबरां जिहड़ियां ने ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਨੇ। ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਕਾਲੀ ਬਰਕਤਾਂ ਵੈਬ TV ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸੱਸਾ ਸਿਆਸਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਤੱਤਾ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਸਟਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਓਹੋ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੋਗੇ। ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਬੁਲਾਰੀ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਦੈਪੁਰ ਬਲਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਜੈਪੁਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਲੂਸ ਕਢਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀ ਅਰਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੱਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੇ, मैं हैरान सी कि ਨੂਪੁਰ शर्मा जिस वेले बोली है उस वेले उन्होंने वो बुलारा है, स्पोक्सपर्सन है। फिर वो निजी टिप्पणी किमें हो गई, निजी माफ़ी वो किमें हो गया। और कौन नहीं जानता कि भाई ए जिहड़े इन्हां दे बुलारे ने ए एक पूरे परिवार की भाषा बोलते ने। मैं परिवार शब्द कहा, कौन नहीं जानता। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस इस तरीके दे किहड़े न्याय की गल, किहड़े संविधान की गल करांगे, असीं किहदे कोल जावांगे। मेरे को दो कटिंग ने, दो खबरां दीयां कटिंग्स ने जिहड़ियां बहुत भयंकर तस्वीर है भारत की। ये ਨੂਪੁਰ शर्मा खिलाफ जिहड़ी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां ने, कुछ साबका जज्जां ने, कुछ IAS अधिकारियों ने उन्हां दी आलोचना की है। और क्या है कि ये न्याय प्रणाली ते ना मिटण वाला एक दाग है, एक धब्बा है, और तुरंत सुधारात्मक कदम चक्कण लई कहा है। और क्या है कि अदालत ने अपनी लक्ष्मण रेखा पार की है। कॉन्स्टिट्यूशन ते सवाल है, संविधान साडा कित्थे है, न्याय कित्थे है, प्रणाली के उत्ते दाग, हिस्टोरिकल ब्लंडर। हाई कोर्टां दे 15 जज ने रिटायर्ड, ऑल इंडिया सर्विसिज दे 77 साबका अधिकारी ने ते 25 होर सीनियर ने। उन्होंने अपने दस्तखत करके बयान जारी किया है कि ये मंदभागीਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਦਾਗ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। इस मामले तुरंत सुधारात्मक कदम उठाने की अपील की जाती है क्योंकि लोकतंत्री कदरां कीमतां ते देश की सुरक्षा के लिहाज नाल
ਇਸ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਟਿੰਗ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ क्षितिज व्यास होरी ने, गुजरात हाई कोर्ट के साबका जज SM सोनी होरी ने, राजस्थान हाई कोर्ट के साबका जजां जस्टिस RS राठौर ते जस्टिस प्रशांत अग्रवाल और दिल्ली हाई कोर्ट के साबका जज SN ढींगरा, इन्हां दे साइन ने। साबका IAS अधिकारी ने RS गोपालन, S कृष्ण कुमार राजदूत, निरंजन देसाई साबका मुखिया, SP वैद ते BL बोहरा, ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ जनरल रिटायर्ड VK चतुर्वेदी ਅਤੇ एयर मार्शल रिटायर्ड SP ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ कि एडवोकेट CR जया सुकिन ने अटारनी जनरल KK वेणुगोपाल को अर्जी दायर कर दी है। तो और क्या है कि ये जेडे जस्टिस ने क्षितिज होरां समेत ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਟ ਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਿਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗ ਫੱਕਦੇ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਯਾਰ। ਇੰਨੀ ਨਿਵਾਣ, ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ, ਇੰਨੀ ਨੀਚ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰੋਹਿਤ ਰੰਜਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਪੱਪੂ 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 ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਦੇਪੁਰ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਸਾ ਮਰੋੜਿਆ, ਯਾਰ ਅੱਗ ਲਾਊ ਕੰਮ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਮਾਫੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਉਹ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, FIR ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੋਇਡਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਗਈ ਹੈ UP ਦੀ। ਉਹ ਆਫੀਸਰਸ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾਂ ਨੇ, ਭਿੜ ਗਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਭਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਹੀ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਗਾਂ ਲਵਾਉਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੀ ਵੈਰੀ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੱਪੂ ਸ਼ਬਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲੋਚਨਾ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਅਭਿਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਭੌਂਪੂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਗਿਰ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸਾ ਖਾ ਲਓਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਜ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਆਕਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਈਡ ਟਰੈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਪੁਲਿਸ, ਸਾਰਾ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਸਟਿਸ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ, IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ, ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਗਏ। ਭਾਈ ਇਹ ਦਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਾਗ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮਿਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਰੰਜਨ ਹੋਰੀ ਕੀ ਨੇ? ਸ਼ਾਕਸਾਤ ਧੱਬੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਇਹ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਲ ਕੰਬਾਊ, ਦਿਲ ਹਿਲਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਮਰਹਲਿਆਂ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਦੰਬ 'ਚ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਆ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੂਹੜ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਪਰ ਫਾਦਰ ਸਟੇਨ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਿਆਂ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਟਰਾਈਬਲਸ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ 75 ਵਾਲੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਕਸਲੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਮਾਓਵਾਦੀਏ ਕਹਿ ਕੇ, ਅਰਬਨ ਨਕਸਲ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਰੇਗਾਂव 'ਚ ਫਸਾ ਲਓ, ਦਲਿਤ ਕਹਿ ਕੇ, ਟਰਾਈਬਲ ਕਹਿ ਕੇ। ਇਟਸ ਹੌਰੇਬਲ ਸੀਨ, ਬਹੁਤ ਭਿਅੰਕਰ ਸੀਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਨੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ, ਮੇਰਾ ਰਾਈਟਰ, ਮੇਰਾ ਕਵੀ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਜ਼ਮੀਰ ਡੇਗੀ ਬੈਠਾ। ਕੱਲ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕੁਝ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਆਗਿਆ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।